Hello students, hope you all are fine and safe at your home. Myself Meenakshi Trivedi. In a BBS M5, I am going to deal with the subject business law. અત્યાર સુધી તમે ઘણા બધા મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ સબ્જેક્ટ્સ ભણી ગયા છો, ઇકોનોમિક્સ ભણી ગયા છો, but this subject is altogether different. You have to learn different techniques for learning this subject. In a different manner, you have to get clarity on the concept. So there is a special trick for learning law. અહીંયા લો ભણવા માટે અત્યાર સુધી તમે પોઈન્ટ્સ યાદ રાખતા હતા, એના ઉપર એક કન્સેપ્ટ યાદ રાખતા હતા અને દેન યુ આર એબલ ટુ નરેટ ધ થિંગ્સ. લોની અંદર તમારે બે વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે. એક સિચ્યુએશન્સ related to the particular provisions and the legal provisions for the same. આ વસ્તુ કોઈ પણ લો હશે એનો એક લીગલ પ્રોવિઝન શું છે અને એના રિલેટેડ સિચ્યુએશન શું છે, એ બે વસ્તુ યાદ રાખશો. ઇટ મીન્સ યુ ગેટ અ ક્લેરિટી ઓન ધી કન્સેપ્ટ. તમને કન્સેપ્ટ ઉપર ક્લેરિટી મળી જશે. વન્સ યુ ગેટ ક્લેરિટી ઓન ધ કન્સેપ્ટ ઓનલી, then and then you are able to narrate the provisions. તો જ તમે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન્સ લખી શકશો. If you will understand the law in a great manner, that means if you understand a law thoroughly, then and then you are able to draft interpretations. Interpretation means understanding your understandings related to the particular provisions, act. સો આ સબ્જેક્ટ તમારે સાવ અલગ રીતના ભણવાનો રહેશે. ઇટ્સ નોટ લાઇક અ મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટ્સ. જે મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટ્સ ભણતા હતા એવી રીતના નહીં. હિયર યુ હેવ ટુ ગેટ ક્લેરિટી ઓન ધી કન્સેપ્ટ, દેટ મીન્સ ઓન ધી પ્રોવિઝન્સ. તમારા માઇન્ડમાં પ્રોવિઝન્સ એકદમ ક્લિયર હોવા જોઈએ. ડોન્ટ વરી એટ ઓલ, લીવ ઇટ ઓન મી, મારા પર છોડી દો લો માટે. ક્લિયર? હવે સેમ લાઇક અધર સબ્જેક્ટ, altogether you have to study 5 units. Unit 1 is related with the introduction to law and the legal systems. આ યુનિટની અંદર તમારે અલગ અલગ ટોપિક ભણવાના છે, જેવા કે નીડ ફોર લો, સોર્સિસ ઓફ લો, પ્રિએમ્બલ and the fundamental rights and the duties which are specified under our constitutional act. That means you have to study law of constitutions in brief. In a unit 2 and in a unit 3, you have to study Contract Act. Contract Act is altogether divided into two parts, general contract and special contract. In a unit 2 and in a unit 3, we'll study general contract. That is a contract law 1 and contract law 2. In a unit 4 and 5, we will study special contract 1 and special contract 2. Under the special contract 1, we will study contract of indemnity and guarantee. In a unit 5, we will study a contract of agency. And even in the unit 4, along with the indemnity and the guarantee, we'll again study another concept, that is bailment and pledge. Now we'll start our subject business law. We'll start our syllabus with the unit 2 and unit 3, because Contract Act is basically a base for all other laws. If you wish to understand the laws, then first of all you require to understand the provisions and the concept of Contract Act. So first of all we'll start with the General Contract Act. But before starting with the subject law, we'll get a clarity on the concept of law. We'll have a legal background. લો શું છે ભાઈ, ક્યાંથી બન્યા, કેમ બન્યા, શું કામ બનાવ્યા, એ બધા પ્રશ્નો ઉપર થોડી ક્લેરિટી લેશું. નાઉ, વાય લો ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન અવર સોસાયટી. ભાઈ કાયદો શું કામ એને જરૂરી છે સોસાયટીની અંદર? વોટ ઇઝ ધ
main role of legal system, why we need to develop a legal system in our society, in our country. Law is very important for smooth functioning of society. જો કાયદો હશે તો સોસાયટી વ્યવસ્થિત રીતના ચાલી શકશે. Each and every individual, each and every person will come to know about their obligations, legal obligations. બધાને પોતાના દાયરામાં રહીને કામ કરતા આવડશે. Now, the sources of Indian laws. તો કે પહેલાં તો આપણું ઇન્ડિયા બ્રિટિશર્સ પાસે હતું. બ્રિટિશ રૂલિંગ વોઝ ધેર. તો એ ટાઈમમાં કેવી રીતના હતા લો, ત્યારે કેવી લીગલ સિસ્ટમ હતી? તો કે એટ ધ ટાઈમ ઓફ બ્રિટિશ રૂલિંગ વી યુઝ ટુ ફોલો બ્રિટિશ લોઝ, ઇંગ્લિશ લો. સો મેઇન સોર્સ ઓફ ઇન્ડિયન લોઝ આર બ્રિટિશ લોઝ. આપણા બધા જ લો ક્યાંથી ડિરાઈવ થયા છે? ઇંગ્લિશ લોમાંથી, બ્રિટિશ લોમાંથી. બ્રિટિશર્સ તો જતા રહ્યા આફ્ટર ધ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. પછી વી હેવ ડિરાઇવ્ડ બ્રિટિશ લો, ઇન્ડિયન લો ફ્રોમ ધ બ્રિટિશ લો, અને વી હેવ મોડિફાઈડ બ્રિટિશ લો, ઇંગ્લિશ લો અકોર્ડિંગ ટુ ધ કસ્ટમ, ટ્રેડિશન્સ એન્ડ ધ સિચ્યુએશન ઓફ અવર કન્ટ્રી. આપણી જે સિચ્યુએશન્સ છે કન્ટ્રીના, જ્યાં કસ્ટમ પ્રિવેલિંગ છે, આપણી રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ આપણે એના એક્ટને મોડિફાઈ કર્યા અને ઇન્ડિયન સિસ્ટમ મુજબ એને એનેક્ટ કર્યા. એનેક્ટ કરવું એટલે રચવું. એને એનેક્ટ કર્યા એન્ડ ધેન વી હેવ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ધ લો. વેરિયસ લોઝ વિચ આર ઇન ધ પ્રેક્ટિસ. તો કે ભાઈ આખા કન્ટ્રીની અંદર શું એક કોમન લો છે દેટ વી નીડ ટુ ફોલો ફોર ઈચ એન્ડ એવરી એક્ટિવિટીઝ? ના, જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ છે એટલા અલગ અલગ લો છે. ક્રાઇમ કર્યો છો તો આઈપીસી લાગુ પડશે, ઇન્ડિયન પેનલ કોડ. મૂવીમાં સાંભળો છો ને, દફા 302 કે દરે દહેત, ઇન્ડિયન પેનલ કોડ લાગુ પડશે. ફેમિલી ઇશ્યુઝ છે, બિઝનેસ પાર્ટનર્સ રિલેટેડ ઇશ્યુઝ છે, તો આવા કોઈ રિલેટેડ આવા બધા ઇશ્યુઝ હશે કોઈ, તો સિવિલ એક્ટ લાગુ પડશે તમને. સક્સેશનના, વસિયતના કોઈ ઇશ્યુ છે, બધા વસ્તુ માટે સિવિલ એક્ટ લાગુ પડશે. ઇન્સ્યોરન્સ એક્ટ છે, which basically deal with the insurance company and the party who have insured, who have obtained the insurance. ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ કોઈ બંને પાર્ટી વચ્ચે ડિસ્પ્યુટ હશે તો એના માટે ઇન્સ્યોરન્સના અલગ અલગ લોઝ છે, એના ટ્રિબ્યુનલ્સમાં જવાનું રહેશે. If you wish to form a company, then there is a specific Companies Act that you have to follow. If you wish to form and run a company, you have to follow Companies Act 1956. If you wish to set up an industry, then you have to follow Industrial Act and Labor Laws. So બધી જ એક્ટિવિટીઝ માટે અલગ અલગ લો આપેલા છે. ન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ. તો કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ કઈ એક્ટિવિટી માટે આપણને આપેલો છે? તો કે કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ ઇઝ બેઝિકલી કન્સિડર્ડ એઝ અ કમર્શિયલ લો. કમર્શિયલ લો એટલે શું? તો કે ભાઈ કમર્શિયલ લોની અંદર તમે શું કરો છો? તો કે ભાઈ કોમર્શિયલ લોની અંદર યુ આર બેઝિકલી એન્ટ્રી ઇન્ટુ ધ કોન્ટ્રાક્ટ. તો ફરી કોન્ટ્રાક્ટ આવ્યું, પણ કોન્ટ્રાક્ટ એટલે શું એ જ નથી ખબર. કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ એટલે શું એ ક્યાં અપ્લાય થાય છે? તો કે ભાઈ વેનએવર યુ આર અંડરટેકિંગ ધ કમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, બાઇંગ અને સેલિંગ કરો છો કોઈ પણ વસ્તુ, તો યુ હેવ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધ કોન્ટ્રાક્ટ. તમે એક એગ્રીમેન્ટ કરો છો, તમે એક ડીલ કરો છો, અમુક કન્ડિશન્સ રાખો છો, ઓન દેટ પર્ટિક્યુલર બેઝ યુ અંડરટેક ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. સો જ્યારે પણ કોઈ કોમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરો છો, એ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટેની તમામ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન એક રિટન ફોર્મેટમાં તમે લખો છો. દેટ પર્ટિક્યુલર રિટન ડીડ, દેટ પર્ટિક્યુલર ડીડ ઇઝ નોન એઝ કોન્ટ્રાક્ટ. એને કોન્ટ્રાક્ટ કહેવામાં આવે છે. સો એટલી વસ્તુ અત્યારે યાદ રાખો સ્ટુડન્ટ્સ, કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ ઇઝ બેઝિકલી અ કમર્શિયલ એક્ટ. સો વેનેવર યુ વિશ ટુ અંડરટેક ધ કમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, ત્યારે તમારે આ એક્ટની જરૂર પડે છે. યુ હેવ ટુ ફોલો ધ લીગલ પ્રોવિઝન્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ. હવે નાઉ વિધાઉટ અ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ ઇટ વુડ
have been difficult to carry on the trade or any other business. Yes, બિઝનેસમાં કોઈ પણ ડીલ કરો, ઇફ યુ વિશ ટુ બાય અ રો મટીરિયલ, ઇફ યુ વિશ ટુ સેલ રો મટીરિયલ્સ, તમને સપ્લાયર સાથે કોઈ ડીલ કરવું, તમને કસ્ટમર સાથે કોઈ ડીલિંગ કરવી છે, બધી જ વસ્તુ માટે તમારે શેની જરૂર પડશે? યુ નીડ ટુ ફોલો ધ પ્રોવિઝન્સ ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, કમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનનો એક તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું છું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, હું ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવું છું અને આઈ એમ મેન્યુફેક્ચરિંગ લેધર બેગ્સ. હવે મને લેધર બેગ્સ બનાવવા માટે જરૂર શેની પડશે? તો કે મેઇન રો મટીરિયલ લેધરની. સો આઈ વિલ કોન્ટેક્ટ સપ્લાયર ફોર ધ સેમ કે ભાઈ કેન યુ સેન્ડ મી એક્સ અમાઉન્ટ ઓફ લેધર? હી સેડ યસ. એને તો હા પડી કે હું તમને લેધર સપ્લાય કરીશ. પણ શું આ વાત ખાલી આમ જ રહેશે? આ થોડું સોશિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે કે મારી ઘરે જમવા આવજો ને તમે કીધું હા ડીલ ફાઇનલ. આ સોશિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ નથી, ધીસ ઇઝ ધ લીગલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. આ લીગલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની અંદર શું થશે? મેં તમને પૂછ્યું વિલ યુ સેલ? યુ સેડ યસ. પણ બાઇંગ અને સેલિંગની જે હા પડી છે, પણ એ બાઇંગ અને સેલિંગ કયા ટર્મ્સ ઉપર થશે, કઈ પ્રોસેસથી થશે, એ વસ્તુ નક્કી કરવી બહુ જરૂરી છે કે ભાઈ મારે ત્યાંથી ગુડ્સ તમારા સુધી પહોંચશે ઇન બિટવીનની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ. તો કે એના માટે હું પેમેન્ટની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ નક્કી કરીશ, ઇન્સ્યોરન્સની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ નક્કી કરીશ. સપોઝ હું આફ્રિકાથી મંગાવતી હોઈશ તો આઈ વિલ ક્લેરિફાય અબાઉટ ધ મરીન ઇન્સ્યોરન્સ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ. ક્લિયર? હું ક્યારે તમે મને ડિલિવર કરશો એના ટાઈમ નક્કી કરીશ, કેવી રીતના કરશો, મોડ ઓફ પેમેન્ટ, બધી વસ્તુની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સની ક્લેરિટી કરીશ. અને એ વસ્તુ છે એને હું એક લીગલ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર લખીશ. અને વેર buyer and the seller both need to sign the things. It means contract શું સ્પેસિફાય કરે છે? It basically specify a legal obligation of respective parties. બંને પાર્ટીની કાયદાકીય ફરજ આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સની અંદર શું રહેશે? ક્લિયર? નાઉ એપ્લિકેબિલિટી ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ. હરેક એક્ટની એપ્લિકેબિલિટી હશે કે ક્યાં અપ્લાય થાય છે આ એક્ટ. સપોઝ હું આ કોન્ટ્રાક્ટ ઇન્ડિયાની અંદર પરફોર્મ કરું છું તો આ આની પ્રોવિઝન સેમ પ્રોવિઝન અપ્લાય થશે? કે હા. પણ એક પાર્ટી ઇન્ડિયામાં છે, ભારતની અંદરની ટેરિટરીની અંદર છે, ને એક જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં છે, તો એક સે ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતમાં છે અને બીજી જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરમાં છે, તો આ પ્રોવિઝન આ એક્ટ એપ્લિકેબલ નહીં થાય. ધીસ એક્ટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ધ હોલ ઓફ ઇન્ડિયા એક્સેપ્ટ ધ સ્ટેટ J&K. જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીરને હજી આપણામાં એડ કર્યા નથી, ત્યાં સુધી આપણે એના કાયદાઓ અલગ રાખેલા છે. હા, નરેન્દ્ર મોદીએ હમણાં જ બધી કલમો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે એટલે ધીમે ધીમે હવે આ વસ્તુઓ નહીં આવે કે ધીસ એક્ટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ધ હોલ ઓફ ઇન્ડિયા એક્સેપ્ટ J&K. એ હવે ટૂંક સમયમાં નીકળી જવાનું છે, પણ અત્યારે છે. સો એપ્લિકેબિલિટી જ્યારે પણ તમે એક્ઝામ્સમાં લખો છો ત્યારે તમે શું લખશો? ધ એક્ટ extend to the whole of India except the state Jammu and Kashmir. The act came into a force on the first day of the September 1872. હરેક કાયદો જ્યારે પણ તમે જોશો, હરેક એક્ટ તમે જોશો, એની પાછળ ઓલવેઝ એક ડેટ લખેલી હશે, એનું યર આપેલું હશે. It is considered as a birth year of that particular law. કે એ ટાઈમે એ વર્ષે એ કાયદો એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવ્યો હતો, એનેક્ટ થયો હતો, રચના થઈ હતી કાયદાની. સો કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ 1872, કંપનીઝ એક્ટ 1956, ફેક્ટરીઝ એક્ટ 1848, બધી વસ્તુ આવી રીતના ચાલશે. પાર્ટનરશિપ એક્ટ 1932,
બધા એક્ટની પાછળ એક વર્ષ લખેલું હશે. ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ બર્થ યર ઓફ ધેટ એક્ટ. એ કાયદો એ ટાઈમે એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવેલો હતો, એનેક્ટ થયેલો હતો, એની રચના એ ટાઈમે થઈ હતી. હવે કાયદો કેવી રીતના બનાવશે? ગવર્મેન્ટ કે કોર્ટ? ના. કાયદો કેવી રીતના બનશે કે સૌથી પહેલાં હાઉસીસ ઓફ પાર્લામેન્ટ, રાજ્યસભા અને લોકસભામાંથી બિલ પાસ ઓન થશે. વેનેવર યુ ફીલ કે પર્ટિક્યુલર રૂલ્સ રિક્વાયર a strong impact, that means કોઈ પણ એક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે, પીપલ આર નોટ ફોલોઈંગ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ, પણ તમને એમ થાય કે ના, નાવ દે હેવ ટુ સ્ટ્રોંગલી ફોલો ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, ઇફ દે વિલ નોટ ફોલો, વિલ નોટ ટોલરેટ ધીસ થિંગ્સ, તો આ નહીં જ ચલાવી લેવામાં આવે, એવી વાત આવે ત્યારે એક બિલ બને. એ બિલ હાઉસીસ ઓફ પાર્લામેન્ટ, રાજ્યસભા અને લોકસભામાંથી પાસ થાય. બિલ પાસ થશે તો જ કાયદો બનશે. સો પાર્લામેન્ટ મોટું બોડી છે, પાર્લામેન્ટ બનાવશે કાયદો, હાઉસીસ ઓફ પાર્લામેન્ટમાંથી એસેન્ટ અપ્રુવલ મળશે તો એ બિલ ક્યાં જશે? પ્રેસિડેન્ટ પાસે. પ્રેસિડેન્ટ એમના ઉપર સિગ્નેચર કરશે, ઇટ મીન્સ એસેન્ટ મળ્યો. તો પેલા રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ હતા, એમાંથી બિલ બની ગયું, બિલ હાઉસીસ ઓફ પાર્લામેન્ટથી પાસ ઓન થયું, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે સિગ્નેચર કરી દીધી, હવે શું બની ગયો? લો. દેટ મીન્સ યુ આર બાઉન્ડ ટુ ફોલો ધ લોઝ. ઇફ યુ વિલ વાયોલેટ ધ લો, ઇફ વિલ ઇન્ફ્રિંજ ધ લો, યુ આર પનિશેબલ અંડર ધ એક્ટ. એટલે હરેક કાયદા, હરેક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, લો સિમ્પલ વસ્તુ છે, હરેક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સને ફાઇન સાથે જોડી દીધું છે. હરેક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશનને કોઈક એક પનિશમેન્ટ સાથે જોડી દીધું છે કે ઇફ યુ વિલ નોટ ફોલો ધીસ થિંગ્સ, ઇફ યુ ઇન્ફ્રિંજ ધ લો, યુ આર પનિશેબલ અંડર ધી એક્ટ. સિમ્પલ એક કોરિલેશન્સ આપી દીધું છે. So here we all are clear about the things. Hope you people are quite clear about the concept of law. બિઝનેસ શું છે એની વસ્તુ, એ કન્સેપ્ટની ક્લેરિટી તો આપણને બહુ પહેલાંથી આવી ગઈ છે, સેમ 1થી. આજે તમને એ પણ ક્લેરિટી આવી ગઈ વોટ ડુ યુ મીન બાય લો. તો આપણે આખું ટાઇટલ બનાવ્યું એનું, બિઝનેસ લો. દેટ મીન્સ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર યુનિટ you have to study a law which are related with the business, which are related with the commercial transactions. Thank you so much. Further, in the further sessions, we will basically start with the meaning of a contract and meaning of agreement. In the next sessions, we will start with the very first chapter of a business law, very first chapter of unit 2, that is nature of contract. Thank you so much.